حقوق العباد میں سب سے مقدم حق ماں باپ کا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، اور یہ اتنا اہم حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق عبادت بیان کرنے کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان کیا ہے۔ اپنا حق اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اپنا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنا حق بیان فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا ویوہار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی رب کی عبادت کرو۔ کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی پروردگار کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھے سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کو بیان کرنے کے فوراً بعد والدین کے حق کو بیان فرمایا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ والدین کے حق کو اپنے حق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بیان فرمایا؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے بعد ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ہم پر ضروری ہے۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے بعد ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ہم پر ضروری ہے۔ محترم سامعین، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اولاد کو شرک کرنے پر مجبور کرتے ہیں، بعض والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اولاد کو حرام کاموں پر ابھارتے ہیں، برے کاموں پر ابھارتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں بھی ایسے والدین کی اتباع کی جائے گی، ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی؟ اس کا جواب جامع الترمذی کتاب تفسیر القرآن کی اس حدیث سے لیجئے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ 18 یا 19 سال کے تھے اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سعد بن ابی وقاص کی ماں حمنہ بنت سفیان، ان کو معلوم ہوا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے۔ جب ان کو معلوم ہوا، حمنہ بنت سفیان یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ماں کو جب معلوم ہوا کہ سعد بن ابی وقاص مسلمان ہو گیا ہے، تو اس کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب تک تو محمد کا انکار نہیں کرے گا تب تک میں نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ کچھ پیوں گی۔ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے اس کی ماں نے یہ کہا کہ جب تک تو محمد کا انکار نہیں کرتا تب تک میں نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ ہی کچھ پیوں گی۔ اور والدین کا حکم ماننا، ماں باپ کا حکم ماننا اور ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانے گا تو اس کی نافرمانی ہو جائے گی، ماں باپ کے حکم کو نہیں مانے گا تو اس کی نافرمانی ہو جائے گی۔ یہ سن کر کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کر کے
साद बिन अबी वकास जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और वहां जाकर के सारा माजरा बयान किया कि अल्लाह के रसूल, मेरी मां ने अल्लाह की कसम खाते हुए ये कहा है कि जब तक तू मोहम्मद का इनकार नहीं करेगा तब तक मैं ना कुछ खाऊंगी और ना कुछ पीऊंगी। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। चुनांच उसी वक्त कुरान मजीद की सूरह अनकबूत की इस आयत का नुज़ूल होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना व इन जाहदाका लितुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिहुमा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने इंसान को उसके माँ बाप की फर्मा बरदारी करने का हुक्म दिया है। हमने इंसान को वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है और हमने ये भी कह दिया है कि वह इन जाहदाका लितुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म, और अगर तुम्हारे वालिदैन तुम पर जोर डालें कि तुम अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक करो, या तुम्हारे वालिदैन तुम पर जोर डालें कि तुम गुनाह के काम करो, तुम बिदआत व खुराफात के काम करो, तो फला तुतिहुमा, तो तुम उनकी इताअत व फर्मा बरदारी मत करना। इस आयत करीमा से यह मालूम होता है, साफ मालूम होता है कि अगर माँ बाप सही बात बताते हैं, अगर माँ बाप नेकी के काम करने की तलकीन करते हैं, अगर माँ बाप अच्छे आमाल की तलकीन करते हैं, अगर माँ बाप नमाज की तलकीन करते हैं, अगर माँ बाप रोज़ों की तलकीन करते हैं और दीगर आमाल सालिहात की तलकीन करते हैं, तो फिर हमें फौरन माँ बाप की फर्मा बरदारी करनी होगी। और अगर माँ बाप शिर्क करने पर मजबूर करते हैं या गुनाह के काम पर उभारते हैं या बिदात व खुराफात के काम पर उभारते हैं, तो उस वक्त हम अपने माँ बाप की नाफरमानी कर सकते हैं, माँ बाप की फर्मा बरदारी उस वक्त हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर माँ बाप आपको शिर्क करने पर भी उभारे, शिर्क करने पर भी मजबूर करे, फिर भी आपको माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आना होगा, फिर भी माँ बाप के साथ एहसान करना होगा, माँ बाप के साथ अच्छे व्यवहार, अच्छे बर्ताव से पेश आना होगा। मेरे भाइयों, आयत करीमा में पढ़ रहा था कि वह क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि ihसाना। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हक के बाद माँ बाप के हक को बयान फरमाया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, कि उन दोनों में से यानी माँ बाप में से अगर एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो तुम उन्हें उफ भी मत कहना। इस आयत से हमें क्या समझ में आता है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तो हम उन्हें उफ भी ना कहें। इसका मतलब ये नहीं कि बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने से पहले हम बहुत कुछ बोल दे, बहुत डांटे फिटकार, नहीं। माँ बाप जवान हो या बूढ़े, हर हाल में और हर मरहले में माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करनी है। माँ बाप के साथ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बात नहीं करनी है, क्योंकि इस आयत करीमा में जो बुढ़ापे की बात आई है वो इसलिए बुढ़ापे की बात आई है क्योंकि बुढ़ापे के वक्त जो है माँ बाप ज्यादा खिदमत और इताअत के मोहताज होते हैं। इसलिए कुरान करीम के इस आयत में बुढ़ापे के वक्त के बारे में बताया गया है। अल्लाह ने फरमाया कि फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाए, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, तो फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो तुम उन्हें उफ तक मत कहना। आज एक बाप अपने बेटे को नमाज की तलकीन कर रहा है, एक बाप अपने बेटे को अच्छे काम करने की तलकीन कर रहा है, एक बाप अपने बेटे को नमाज छोड़ने पर डांट रहा है, फिटकार रहा है, एक बाप अपने बेटे को नमाज छोड़ने पर उसको कह रहा है कि तुम नमाज छोड़ रहे हो, तुम्हारे लिए खाना भी हराम हो गया है, तुम्हारे लिए पीना भी हराम हो गया है, तुम्हारे लिए पहनना भी हराम हो गया है, गोया कि तुम्हारी पूरी जिंदगी ही हराम हो गई है। जब एक बाप अपने बेटे को इस तरह की बात बोलते हैं तो उसका बेटा जवाब देते हुए कहता है कि अरे इस बुढ़े ने तो हमारा दिमाग ही खराब कर दिया है, इस बुढ़े ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। मेरे भाइयों, इस तरह के जवाब देने के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के इस आयत में मना फरमाया कि फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तुम अपने माँ बाप को उफ भी मत कहो। वला तनहरहुमा, और उनसे झिड़क कर बात ना करो। आज
अक्सर औलाद अपने माँ बाप को डांटते हैं, धमकाते हैं, जरूरत पड़ने पर मारते हैं। मेरे भाइयों, इन सब से परहेज करने की सख्त जरूरत है। माँ बाप क्या चीज है, माँ बाप की दुआओं में क्या असर है, आइए देखते हैं। सही मुस्लिम किताबुल बिर्रि वस्सिला हदीस नंबर 6509 की हदीस यानी 6509 की हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ला यतकल्लम फिल महदी इल्ला सलासा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया के सिर्फ 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में दूध पीने की उम्र में बात किए हैं। उनमें से एक बच्चा ईसा बिन मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम है। दूसरा बच्चा वो जिसने जुरैज की गवाही दी, और तीसरा बच्चा वो जो अपनी मां की गोद में दूध पी रहा था। दूसरा बच्चा जिसने जुरैज के हक में गवाही दी, क्या आपको मालूम है कि ये जुरैज कौन है? मेरे भाइयों, ये जुरैज जो है बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार इंसान था, बहुत ही बड़ा आबिद और जाहिद था। उसने जंगल में एक माबद बना रखा था, यानी जहां पर वो अल्लाह की इबादत में रात गुजारता था, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा करता था। एक दिन उसकी मां उसके पास मुलाकात करने के लिए जंगल तशरीफ लाई, तो उसकी मां ने देखा कि जुरैज नमाज में मसरूफ है। उसकी मां ने आवाज दी, लेकिन जुरैज सोच में पड़ गया कि अब क्या करे, अल्लाह की इबादत को मुकद्दम रखा जाए या मां की बात सुन लिया जाए। चुनांच जुरैज ने अपनी मां की बात को नहीं सुना, नमाज उन्होंने जारी रखी। दूसरे दिन उसकी मां फिर मुलाकात करने के लिए जंगल तशरीफ लाई, उस दिन भी जुरैज नमाज में मसरूफ था। तीसरे दिन उसकी मां जंगल में तशरीफ लाई, उस दिन भी जुरैज नमाज में मशगूल था। उसकी मां ने आवाज लगाई, लेकिन जुरैज ने नमाज जारी रखते हुए उसकी मां की मुलाकात को तरजीह नहीं दिया। तो उसकी मां के जुबान से ये अल्फाज निकले कि अल्लाह, ये जुरैज जब तक जिंदा रहेगा, इस जुरैज को अल्लाह उस वक्त तक मौत मत देना जब तक कि ये जुरैज किसी जानिया औरत के पल्ले में ना पड़ जाए, किसी जानिया औरत के पल्ला में ना पड़ जाए। मेरे भाइयों, होना यह था कि जुरैज जो है बहुत ही बड़ा आबिद और जाहिद था, बहुत ही बड़ा मुत्तकी व परहेजगार था। बनी इसराइल में उसके इबादत के चर्चे हुआ करते थे, और बनी इसराइल की एक खूबसूरत औरत जो कि जानिया थी, फाहिशा थी, उसने सबसे लोगों से कहा कि अगर इजाजत हो तो मैं जुरैज के तकवा का आजमाइश कर लूं, जुरैज के तकवा को चेक कर लूं अगर इजाजत हो तो। चुनांच उस जानिया औरत ने जुरैज को खुद दावत दी, लेकिन जुरैज ने उसकी तरफ निगाह उठा करके भी नहीं देखा। फिर उस औरत ने तदबीर सोची कि जहां पर जुरैज का माबद था, जहां जुरैज इबादत में मसरूफ रहा करता था, उसी के करीब एक चरवाहा बकरियां चराया करता था। वो जानिया और फाहिशा औरत उस चरवाहे के पास जा करके जिना करवाती, यहां तक कि उस जानिया औरत ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। जब उस जानिया औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया तो लोगों से वो कहने लगी कि ये तो जुरैज का बच्चा है। चुनांच लोगों ने कहा कि जुरैज को तो हम बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार समझते थे, लेकिन उसने ऐसी हरकत की। चुनांच सारे लोग उस पर टूट पड़े, उनके माबद को तोड़ दिया और उनको बहुत मारने लगे, पीटने लगे। फिर जुरैज ने लोगों से पूछा कि तुम लोग मुझे क्यों पीट रहे हो? लोगों ने कहा कि तुमने फला औरत से जना किया है और एक बच्चे को जन्म दिया है। जुरैज ने कहा कि उस बच्चे को लाओ। चुनांच उस बच्चे को लाया गया और जुरैज ने नमाज पढ़ी और उस बच्चे के पेट पर हाथ रखा और उस बच्चे से पूछा कि बता तुम्हारा बाप कौन है? उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरा बाप फला शख्स है जो बकरियां चराया करता है। मेरे भाइयों, इस हदीस से हम यही साबित करना चाहते हैं कि मां की दुआओं का क्या असर होता है। मां की दुआओं में मां की दुआ किस कदर असर अंदाज हो जाया करती है। मां ने यह दुआ की कि अल्लाह, जुरैज को उस वक्त तक मौत मत देना जब तक कि वो एक जानिया औरत के पल्ले में न पड़ जाए। और जुरैज इतना इबादत गुजार और मुत्तकी व परहेजगार होने के बावजूद भी मां की दुआ की वजह से एक जानिया औरत के पल्ले में पड़ गया।
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع الترمذی کتاب البر والصلہ کی حدیث ہے کہ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 شخص کی دعا ایسی ہے جن کی قبولیت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ 3 شخص کی دعا ہر حال میں قبول ہو کر رہتی ہے۔ ان میں سے ایک دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا ظالم کے خلاف، اور دوسرا دعوت المسافر، مسافر کی دعا، اور تیسرا دعوت الوالد علی ولدہ، اپنے بیٹے کے خلاف باپ کی دعا۔ میرے بھائیو، اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائے، دکھ نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی ان سے جھڑک کر بات کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کے سامنے جھڑک کر اونچی آواز میں، بلند آواز میں بات نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ماں باپ کے ساتھ نرمی سے بات کیا کرو، ادب و احترام کے ساتھ بات کیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ماں باپ کے سامنے جھک کر رہو، نرمی اور رحم کے ساتھ ماں باپ کے سامنے جھک کر رہو۔ محترم سامعین، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صفت الصفوہ میں سلامہ نامی راوی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نوجوان اپنے باپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرے بہت اچھے باپ ہیں، یہ میرے بہت ہی پیارے والد ہیں۔ ایک نوجوان اپنے باپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرے بہت ہی اچھے باپ ہیں، بہت ہی پیارے والد ہیں۔ میرے بھائیو، وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے پاس گائے ہیں، میں ان گایوں کا دودھ دوہتا ہوں اور اپنے بال بچوں کو پلانے سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس لے جاتا ہوں، اپنے باپ کے پاس لاتا ہوں۔ اور میرے والد جو ہے نماز عشاء کے بعد نوافل میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں اور نوافل کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، اور میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر کے کھڑا ہوتا ہوں اور میرے والد نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ جب ان کے والد سے پوچھا گیا کہ آپ نماز یعنی نفل نماز آپ اتنی لمبا کیوں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے پہلے اپنی بیٹی کی تعریف کی کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، بہت ہی فرما بردار ہے، بہت خیال رکھتا ہے۔ اس کے بعد اس کے باپ نے کہا کہ میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نماز کو اتنا لمبا کیوں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نماز میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں تو میرے دل کو ایسی دلچسپی پہنچتی ہے کہ میں سب کچھ بھول جاتا ہوں، میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، سلامہ نامی راوی اس واقعہ کو اب عبداللہ بن مرزوق کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مرزوق کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی وجہ سے ہی یمن والے امن اور شانتی کے ساتھ ہیں، یعنی یہ واقعہ یمن کا ہے، یمن والے ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی امن و شانتی کے ساتھ ہیں۔ اور سلامہ راوی اس حدیث کو، اس واقعہ کو ابو سفیان بن عین ہی سے بیان کرتے ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے نیک اور تقوی شعار لوگوں کی وجہ سے ہی زمین جو ہے مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، دیکھیے ماں باپ کی دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر نیک ہے، اگر آپ ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں تو آپ کی پوری دنیا، آپ کی پوری زندگی سنور جائے گی، اور اگر آپ نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو آپ کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی، پوری زندگی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ آخر میں، اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو کہ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پوسا تھا، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پوسا تھا۔ اور صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا سارا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے 3 چیز کے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟
सदक़तुन जारिया, सदक़ा जारिया। दूसरे नंबर पर क्या है, औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही, ऐसा इल्म जो नफ़ा बख्श हो। और तीसरे नंबर पर है औ वलदिन सालिह यदउ लहू, नेक औलाद जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करती रहे। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम अपने माँ बाप के लिए दुआए खैर करें, अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआएं करें। जिनके माँ बाप इस दार फ़ाने से गुजर चुके हैं उनके लिए भी दुआए खैर और दुआए मगफिरत करें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को माँ बाप की फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।